اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ انشاءاللہ آج ہم امراض کبد لیور ڈیسیزز کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس میں اناٹامی اور اس کے مختلف امراض کا تذکرہ، تبصرہ اور تشریح کی جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ امراض ہیں جو آپ کو سلیبس میں دیے گئے ہیں: ذوب سقوط کبد، سوء مزاج کبد، ورم کبد، دبیلۃ الکبد، تلیف الکبد، سرطان الکبد، یرقان۔ اناٹامی آف لیور، جیسا کہ آپ نے پہلے سلائیڈز میں دیکھا تھا، اس کے رائٹ لوبس، لیفٹ لوبس، گال بلیڈر، بائل ڈکٹ، ہیپیٹک آرٹریز اینڈ پورٹل ویلز اینڈ ہیپیٹک وینس۔ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں: رائٹ لیفٹ لوب اور ہیپیٹک آرٹریز، ہیپیٹک وین، پورٹل آرٹریز اینڈ پورٹل وینس۔ اس کے بعد اب آتے ہیں امراض کبد خالص طب یونانی کی روشنی میں۔ کبد انسانی بدن کا وہ رئیس الاعضاء ہے جو تولید خون کی پیدائش، تنقیہ اخلاط کو پاک کرنے کا کام اور تدبیر غذا۔ حطم کبدی کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہی ہے تدبیر غذا میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اس کے تین کام ہو گئے: نمبر ایک تولید خون، دوسرا تنقیہ اخلاط اور تیسرا تدبیر غذا۔ یہ تین اعمال مخصوص طریقے سے کبد کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کا مزاج عموماً خار اور رطب ہوتا ہے، یعنی آپ کو ہاٹ اینڈ مائسٹ۔ اور جب اس مزاج میں خلل واقع ہوتا ہے تو مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔ جب اس میں مزاج میں خلل پیدا ہو جائے گا تو اسے سوء مزاج کبد کے نام سے جانیں گے۔ ان امراض کی اصل بنیاد اخلاط اربع: دم، صفرا، بلغم، سودا میں عدم توازن یعنی امبیلنس ہوتا ہے، اور ان کے اخراج کے راستے میں سدد یا رکاوٹ یا تھرمبس امبولس بننے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ضعف قوہ ہوتی ہے۔ آئیے ہم آگے کے چلتے ہیں۔ اب ضعف اور سقوط کبد۔ ضعف مانے ضعیف، کمزور ہو جانا، اور سقوط جو ہے ایک دم خاموش ہو جانا، یعنی مکمل طور پر کام کو انجام نہ دے پانا۔ یہ وہ حالت ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جگر اپنی بنیادی ذمہ داریاں، جو تین ذمہ داریاں آپ کو ہم بتائے تھے: ترکیب ڈائجیشن، اور اس کے بعد تولید خون، اور اس کے بعد آپ کو صفرا کا اخراج، یہ تین تنقیہ اخلاط، یہ تو تین جو بنیادی کام تھے وہ سب کے سب متاثر ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جگر اپنی بنیادی ذمہ داریاں انجام دینے سے قاصر ہو جائے۔ اس میں زہریلے مادوں کا اخراج رک جاتا ہے۔ یرقان، پیٹ میں پانی جس کو ہم اسائٹس کے نام سے جانتے ہیں، ذہنی انتصار ظاہر ہوتے ہیں۔ ذہنی انتصار کو جدید طبی اصطلاح میں ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی کے نام سے جانتے ہیں۔ یونانی نقطہ نظر: یہ مرض عموماً ضعف کبد، سوء مزاج یا سدد، یہ تینوں لفظ پہلے بھی آپ کو بتائے گئے۔ ان کا تین کام ہے اور تین سبب ہے۔ پہلا جو ہے آپ کا خون کی تولید تھی، دوسرا تنقیہ اخلاط تھا، اور تیسرا ہضم میں مؤثر انداز سے ہضم کبدی میں
اپنا رول ادا کر رہے تھے، لیکن اب جب ذوف کبد ہو جائے گا، سوء مزاج ہو جائے گا، یا کوئی صدد آبسٹرکشن ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے سوء ذوف اور سقوط کبد کی کیفیت دیکھنے کو ملے گی، جس سے افعال کبد معطل ہو جاتے ہیں، سسپینڈڈ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، موقوف ہو جاتے ہیں۔ علاج یونانی مقوی کبد، عرق کاسنی، عرق مکو، مفتح سدد، افسنتین، بادر نجویہ، مدر صفرا، ڈائیوریٹکس کاسنی اور شاہتر، غذائی پرہیز، چکنائی سے پرہیز، الکحل سے اجتناب، یعنی یہ تین کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے: چکنی غذا، الکحل، اور جو ہے لطیف غذائیں آپ کو لینی ہے، لیکن چکنائی اور الکحل سے اجتناب کرنا ہے۔ اور علاج میں مقوی کبد، عرق کاسنی، عرق مکوی، مبتع صدد، افسنتین، بادر نجوبیہ اور مدر صفرا کاسنی اور شاہتر کا استعمال کرنا ہے۔ جوف اور سقوط کبد یعنی سقوط کے جو بنیادی کردار ہیں ان میں کمی ہو جانا یا ختم ہو جانے کو ذوف اور سقوط کبد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بنیادی ذمہ داریاں کبد کی تین ہم نے آپ کو بتائی: نمبر ایک تولید خون، اور دوسرا جو ہے تنقیہ اخلاط، اور تیسرا آپ کا تھا ہضم۔ یہ تینوں افعال متاثر ہو جائیں گے، یا مکمل طور پر موقوف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا اس میں کمزوری آ جائے گی۔ جب ایسا ہوگا تو اس کو ہم ذوف، اور جب کم ہو جائیں گے تو اس کو ذوف کبد، اور مکمل خاموش یا ختم ہو جائیں گے تو اسے ہم سقوط کبد کے نام سے پکاریں گے۔ آئیے اب سوئے مزاج کبد جو تین بنیادی کردار تھے، وہ تینوں بنیادی کردار موقوف یا معطل ہو گئے، اور اس کا بنیادی سبب سوئے مزاج کبد ہے۔ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کبد کا فطری مزاج خار اور مرطوب ہوتا ہے، یہ اس میں عدم توازن، امبیلنس ہو جاتا ہے، یا جگر کے ابتدائی فنکشنل ڈس آرڈرز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے فیٹی لیورز، میٹابولک ڈسٹربنسز وغیرہ دکھائی پڑتے ہیں۔ یونانی وضاحت: یا مزاج کبد حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست میں تبدیلی کا نام ہے، یعنی جو اس کا فطری کیفیت ہے، ایک اس کا فطری نیچرل قدرتی حیت ہے، کیفیت ہے، اس میں ایک خاص وزن سے حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست، لیکن ان تینوں کا توازن ہوتا ہے، اور جیسے ہی ان میں عدم توازن ہوگا آپ کا سوء مزاج کبد دیکھنے کو ملے گا۔ اب یہ سوء مزاج حار کبھی بہت گرم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو یرقان دیکھنے کو ملتا ہے، یا سوء مزاج بارد بہت ہی بارد ہو جاتا ہے، جس سے ہاضمہ وغیرہ کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ علامات: بدہضمی، بھوک میں کمی، جسمانی سستی۔ یہ جو تینوں آپ کو کیفیات یا علامات ظاہر ہو رہی ہیں، یہ سوء مزاج بارد کبد کے سوء مزاج بارد کی وجہ سے ہوں گی۔ اسی سے چونکہ ہضم کبدی متاثر ہو جائے گا سوء مزاج بارد ہونے پر، اسی لیے بدہضمی، بھوک میں کمی، جسمانی سستی دیکھنے کو ملے گی۔ اب اصلاح مزاج، اس کا
وصول کیا ہوگا، اس کے مزاج کی اصلاح کی جائے گی۔ اگر ہار ہے تو اس کو بارد، اور بارد ہے تو ہار کی ادویات دی جائیں گی، کیونکہ یونانی میں علاج بالضد کا منطق کام کرتا ہے۔ اصلاح مزاج میں ہار میں ٹھنڈی ادویہ مثلا کاسنی اور اناو، کاسنی کا مزاج سرد اور تر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اناو کا بھی مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہار کی کیفیت میں کبد ہے تو ٹھنڈی ادویہ کاسنی اور اناو، اور اگر بارد کیفیت میں ہے تو گرم ادویات مثلا زنجبیل، جسے ہم ادرک کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور دار چینی، یہ دونوں ادویات آپ کو ہار کیفیت کی ہیں۔ اور بارد، جب سوئے مزاج بارد ہو جائے گا کبد کا، تو گرم ادویات مثلا زنجبیل اور دار چینی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ورم کبد یا ہیپیٹائٹس، یہ ہم نے بارہا آپ سے گوشہ گزار کیا ہے کہ جہاں ITIS کسی بھی لفظ کے بعد میں یعنی سفکس کے زمرے میں آئے تو اس سے مراد سوزش یا انفلیمیشن کے ہوتا ہے، اور یہ عموماً جھلیوں میں ورم پیدا ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ سے گزار کر چکے ہیں کہ قدرت نے جسم کے ہر اعضاء کو ایک محافظی جھلی میں قید کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، اور اسی جھلیوں میں ورم آنے کو ہیپیٹائٹس، جب یہ کبد کے جھلیوں میں ورم یا سوزش پیدا ہوگی تو اسے ورم کبد یا ہیپیٹائٹس کے نام سے پکاریں گے۔ جگر کی سوزش جو عموماً وائرس ہیپیٹائٹس A B یا C کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مرض الگ طریقے کا کبد کا ہے جس میں ہیپیٹائٹس A B C تینوں کی وجہ سے ورم کبد دیکھنے کو ملتا ہے۔ علامات: یرقان ہوگی، تھکن ہوگی، متلی ہوگا، پیٹ درد ہوگا، یعنی ہار کی کیفیت والے علامات اور تھکن اور متلی، یہ بارد کیفیت، دونوں کیفیات کا مجموعی طور سے علامات دیکھنے کو ملیں گے۔ ہار ہوگا تو صفرا وغیرہ، یرقان آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بارد ہوگا تو آپ کو تھکن، متلی اور پیٹ درد، کیونکہ ہاضمے میں خرابی ہوگی۔ جب انسان کی مزاجی کیفیت بارد ہو جاتی ہے تو جسم بوجھل ہو جاتا ہے، تھکا تھکا محسوس کرتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تھکن بھی ہوتی ہے، متلی بھی ہوتی ہے، پیٹ درد بھی ہوتا ہے، سوء ہضم بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہار کی الگ علامات ہے اور بارد کی الگ علامات ہے، اور دونوں ایک جا ہو جائے تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جائے گی، بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ یونانی وضاحت: یہ ورم کبد کہلاتا ہے جس میں حرارت اور سوزش بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ ورم کی بات ہو رہی ہے اس لیے حرارت اور سوزش بڑھ جاتی ہے۔ اب علاج: مسکن، سکون دینے والی، حرارت کو کم کرنے والی اینٹی پائریٹکس، جس کو جدید میں کہتے ہیں مسکن حرارت، کاسنی اور شاہترہ، منقی خون، عناب، بادر نجوبیہ، آرام اور ہلکی غذا۔ چوتھا مرض ہے دبیلۃ الکبد، یہ بہت ہی مخصوص طریقے سے کئی بار امتحان میں پوچھا گیا ہے تو خاص توجہ درکار ہے۔ دبیلا سے مراد پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر ایک جوف گفا بن گئی ہے اور اس میں ایک پھوڑا
की तख्लीक हो गई है और ये पीप से भरा हुआ। तो जहां भी दबीला का लफ्ज आए इससे मुराद पीप से भरा हुआ फोड़ा, जिगर में पीप भर जाने को कहते हैं। जो बैक्टीरिया या अमीबा, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं और जब पानी मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ पाक नहीं होता तो तमाम तरह के जरासीम इसमें पनपते हैं। उन्हीं जरासीम में से एक अमीबा है। तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पहले जख्म होता है, फिर उसके बाद फोड़ा बनता है और उस फोड़े में पीप भर जाती है। इसीलिए ये बहुत ही मोहलिक मर्ज है जिसे हम दबैलतुल कबिद के नाम से पुकार रहे हैं। अलामात तेज बुखार होगा, दाएं पसली के नीचे दर्द होगा, क्योंकि कबिद दाहिने पसली के नीचे होता है। तो दाहिने पसली के नीचे आपको यहाँ पर दर्द महसूस होगा, दाएं पसली के नीचे दर्द महसूस हो। यूनानी वजाहत यह दबीला कबिद कहलाता है, यानी वरम का पीप में तब्दील हो जाना। पहले वरम में कबिद होगा, झिल्लियाँ मुतासिर होंगी और उसके बाद जरासीम वगैरह का इन्फेक्शन होगा और फिर फोड़ा बनेगा और ये फोड़े में पीप भर जाएगा। ये जो है वरम का पीप में तब्दील होना। इलाज महलल और मुंजिस। महलल जिसे क्या कहते हैं डिसॉल्विंग, इस तरीके की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं कि पीप वगैरह का खात्मा हो। महलल वरम और जो है जिसे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं, और मुंजिस पीप को इस तरीके से इस हैयत में तब्दील करना कि अखराज के काबिल बन सकें। आपको मैंने कई वीडियो पेश किया है जिसमें सबसे पहले आपको मिजाज का तवाज़ुन बरकरार करना पड़ता है, यानी तादील मिजाज, और उसके बाद असबाब का इज़ाला, और उसके बाद तनक़िया अखलाक। तनक़िया में 3 मराहिल, सबसे पहले मुंजिज़, फिर मुलय्यन और फिर मुसहला। तो ये पहले मरहले यानी मुंजिज़ उस फोड़े में भरी हुई पीप को इस हैयत में ले आना कि इखराज के काबिल हो सके। अगर कच्चे पीप को पूरी तरीके से तैयार नहीं है तो उसके इखराज में दिक्कत और दुश्वारी होगी और कुछ न कुछ अंसुर या अज़्ज़ा रह जाएंगे जो बाद में सबब बनेंगे मज़ीद मर्ज का। इसलिए महलल और मुंजिस अद्विया इस्तेमाल किया जाती हैं। और जदीद में एंटीबायोटिक्स, जदीद तिब में शदीद सूरज में ड्रेनेज, आपको निडल्स के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए वहाँ तक पहुँच करके और उस पीप को सक कर लिया जाता है। लेकिन यह भी तभी मुकम्मल तौर पर मुअस्सिर होगा जब मुंजिस कर दिया गया होगा, यानी पीप को इखराज के काबिल बना दिया गया होगा, तभी ये मुअस्सिर है, वरना निकालना मुश्किल है। और साथ साथ कुछ न कुछ जुज़ उसमें बाकी रह जाने के इम्कानात है जिससे दोबारा दवैतुल कबिद देखने को मिल सकता है। आइए आगे चलते हैं। तलय्युफुल कबिद। तलय्युफ के माने सख्ती के होते हैं। ये जो आपको कबिद के अमराज पढ़ रहे हैं इसमें से एक न एक मर्ज ज़रूर आपके इम्तिहान में आता है। तो जितने भी कबिद और आगे मिरारा आप पढ़ेंगे, उसके बाद तहाल पढ़ेंगे, इसमें सब में मिलकर के कम से कम 2 सवालात आपसे चाहे जुज़वी तौर पर पार्शियल या मुकम्मल देखने को मिल सकते हैं। तो सिरोसिस या तलय्युफुल कबिद
طب یونانی کے روح سے تلیف سے مراد سختی ہے، اس میں عضلات میں سختی ہو جاتی ہے، خلیات میں سختی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جگر کا سکڑنا اور سخت ہو جانا، جب کوئی چیز سخت ہو جائے گی تو سکڑ جائے گی، یا سکڑ جائے گی تو سخت ہو جائے گی، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس کو اگر سکڑے گا تو سخت ہو جائے گا، اور اگر پھیلے گا تو تھوڑا سا نرمی ہو جائے گی، تو کبد اس میں سکڑتا بھی ہے اور سخت ہو جاتا ہے، عموماً الکوہل یا ہیپیٹائٹس کی وجہ سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ علامات اسائٹس یعنی پانی بھر جائے گا، یرقان جانڈکس دیکھنے کو ملے گا، خون کی کمی، یونانی وضاحت یہ صلابت و تلیف کبد ہے، اس میں تلیف سے سختی سے مراد ہے، یہ صلابت اور تلیف کبد ہے، یعنی کبد میں سختی کا پیدا ہونا۔ علاج مقوی کبد ادویہ اور مدر بول و صفرا ڈائیوریٹکس ادویات کا استعمال کریں گے، جس سے پیشاب زیادہ آئے اور اس میں فاسد مادہ اگر یہ صفرا کی شکل میں ہے تو باہر خارج ہو جائے۔ پرہیز الکوہل اور چکنائی سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سرطان الکبد، سرطان یعنی کینسر، جب کسی بھی مقام کی خلیات غیر منظم غیر فطری طریقے سے بڑھنے لگتی ہیں، ان کی نشو و نما ہونے لگتی ہے، تو اس کو ہم سرطان یا ورم خبیث کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آپ کے سلیبس میں جگہ جگہ آتا ہے، یعنی جسم کے کسی بھی عضو کی خلیات غیر طبعی غیر منظم طریقے سے افزائش پانے لگتی ہیں، سب سے پہلے اس کے جینیٹک میٹیریل یعنی ڈی این اے میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے سائٹوپلازم، اس کے نیوکلیوپلازم، اس کے نیوکلیولس، اس کے نیوکلیس، یہ سارے میں غیر معمولی غیر فطری تبدیلی ہوتی ہے، جس کو ہم میوٹیشن، یہ اچانک آل آف سڈن ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ کیمیکلز اور کچھ ریڈیشنز خاص طور سے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر مقامی خلیات یا بابتوں کو متاثر کریں گے، یہ لوکل کینسر ہے۔ اس کے بعد خون اور لمف کے ذریعے مثلا یہاں ہے تو یہاں سے یہاں دوسری جگہ جا کر کے اس کے خلیات اور بابتوں کو برباد کرتے ہیں۔ جب خون اور لمف کے ذریعے یہ ٹیومر یا ورم خبیث ایک مقام سے نکل کر کے دوسرے مقام کی خلیات کو متاثر برباد کرتے ہیں، تو اس کو ہم میٹاسٹیسس کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ کینسر کا آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد زندگی کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جگر کا کینسر اکثر سیروسس کے بعد ہوتا ہے، یعنی پہلے تلیف الکبد ہوگا، اس کے بعد سرطان، اگر اس کا صحیح اور مکمل علاج نہیں کیا جائے گا تو یہ امکانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ علامات میں وزن میں کمی، شدید کمزوری، مسلسل درد۔ یونانی وضاحت یہ سرطان کبد ہے جو سوداوی، ہمیشہ جو سرطان ہے اس میں جس خلط کا غلبہ یا عدم توازن ہوتا ہے اس کو سودا کہتے ہیں، یعنی سرطان میں جو غالب خلط ہوتا ہے وہ سوداوی ہوتا ہے۔ یہ پہلی بار اپنی لیکچرز میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو خاص طور سے ذہن میں
महफूज कर लें। जब भी सरतान या ट्यूमर या कैंसर की बात आएगी तो तिब्बे यूनानी के रूह से वहां पर खिल्त सौदा का अदम तवाज़ुन होगा और इसी को अखराज की कोशिश और तवाज़ुन में लाने की कोशिश की जाएगी। जदीद में सर्जरी, केमोथेरेपी, यूनानी में मसक्किन, मुक़व्वी और मनक़े खून, अलामाती सिम्प्टोमेटिक इलाज किया जाता है। आगे आइए यरकान। यरकान में ख़ास तौर से जिल्द की खलियात, आपके आँख की सफ़ेदी जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, यहाँ पर या मुखाती झिल्लियों में पीलापन दिखाई पड़ेगा। खून में बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ जाने से जिल्द और आँखें पीली हो जाती हैं, जो हमने आपको ख़ास तौर से बताया। यहाँ पर इस मरीज़ की आँखों में पीलापन, आँख की जो बाहरी झिल्ली सफ़ेद वाली जिसको हम स्क्लेरा, इसके लिए बाद इस स्क्लेरोटिस के भी नाम से जानते हैं, और ये खून में बिलिरुबिन की मकदार बढ़ने की वजह से होती है। अब किस तरीके से बिलिरुबिन की मकदार बढ़ेगी इसकी मुकम्मल वजाहत इंशाअल्लाह बाद वाली स्लाइडों में हम करेंगे। ये 3 तरीके का होता है, प्री हेपेटिक यानी कब्ज़ में पहुंचने से पहले, और हेपेटिक जब खून कब्ज़ में पहुंच जाता है, और पोस्ट हेपेटिक जब कब्ज़ से खून बाहर निकलता है तो उसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। यह यरकान कहलाता है। और सफरा के गलबा, यहाँ पर सफरा का गलबा या इसके अखराज, या तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर कोई चीज़ ज़्यादा जैसे नाली में पानी वाफिर मकदार में और नाली में कहीं सदद रुकावट नहीं है तो वो पानी ज़्यादा होने के बावजूद आगे निकलता चला जाएगा, लेकिन नाली में सदद या रुकावट होगी तो पानी वहीं जमा होने लगेगा, ओवरफ्लो करने लगेगा। तो उसी तरह से सफरा की ज़्यादती उतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। हाँ, उससे भी मज़ीद ख़तरनाक है कि इस इज़ाफ़ी सफरा के बहाव के रास्ते में सदद बन जाए, कोई रुकावट आ जाए, इसकी वजह से अखराज में रुकावट हो जाती है। इलाज मुदर सरफा, कासनी, तरबुद और मुनक्के खून, उन्नाब, शातरा, हल्की गिसा, चिकनाई से परहेज। आइए अब ये जो तीनों अक़साम आपने पढ़ा उसको मज़ीद वजाहत, ये देखिए आपको प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक ये 3 लफ्ज़ दिखाए गए हैं। ये कब्ल कबिद है, ये कबिद है, और ये कबिद के बाहर है। यहाँ पर खून में मौजूद सुर्ख खलियात में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोलाइसिस की बढ़ी हुई शरह की वजह से वाफिर मिकदार में हीम बनता है, और ये हीम का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, इसलिए इस मरहले में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मकदार ज़्यादा होगी। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा हमको पॉइंटर लेने दे दीजिए। देखिए ये जो है मरहला बढ़ा हुआ है जिसमें क्या है, हीम ब्रेकडाउन अनकॉन्जुगेटेड, तो हीम का ब्रेकडाउन भी बढ़ जाएगा और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मकदार भी, यानी पेशाब में आपको बिलिरुबिन नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि यह
अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। इतनी ज़्यादा मकदार में खलियात जो सुर्ख खलियात हैं टूट रही हैं। ओवन उसकी लाइफ साइकिल आरबीसी की 120 दिन की होती है, लेकिन 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बहुत ज़्यादा मकदार में टूटने लगती हैं और उसकी प्रोसेसिंग यानी उसको तोड़ करके कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन में बदलने का मराइल मुतासिर हो जाता है। आपके किचन में कोई ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर दे कि आप उसको खाना बनाने की जगह ही न बचे। इसी तरह से हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा मकदार में टूट करके आ रहा है कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। इसीलिए कहा गया कि दो बुनियादी अमल में इजाफा होता है। पहला हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूटता है और दूसरा इसकी प्रोसेसिंग नहीं होने की वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन में इजाफा होता है। ये था प्री हिपैटिक। बाद का आपका हिपैटिक। अब यहाँ पर कबिद, इसके पहले कबिद में खराबी नहीं थी, सुर्ख खलियात के टूटने की शरह में गैर मामूली तौर से इजाफा हुआ था, लेकिन इस मरहले में कबिद में खराबी है, जहां आपको कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों तरीके के बिलरूबिन बनती है और चूंकि इसमें खराबी आ गई है तो कॉन्जुगेशन अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में तब्दील करने का मरहला मुतासिर हो जाता है। इसलिए इस स्टेज पर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों की मकदार बढ़ती है। पहले में आपको अनकॉन्जुगेटेड की मकदार बढ़ी, इसमें जो है कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड की मकदार बढ़ी और इसमें से कुछ हिस्सा वापस पोर्टल वेन्स के जरिए, बाइल डक्ट के जरिए रीप्रोसेसिंग के लिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसको हम पोस्ट हिपैटिक। अब ये कब होता है कि जो हिपैटिक आपको, ये देखिए आपको राइट हिपैटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ये यहाँ पर कॉमन हिपैटिक डक्ट है, इधर गार्ग ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल करके ये आपको बाइल डक्ट, और ये आगे जा करके इसको एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। यहाँ इसका कुल जो है सुराख 2 मिलीमीटर, आप तस्वुर कीजिए, जरा स्केल पर नजर डालिए, 2 मिलीमीटर बहुत ही तंग सुराख है। और यहाँ पर अगर सफरा में रुकावट हो जाएगी तो ये पोस्ट हिपैटिक, यहाँ हिपैटिक में नहीं, कबिद में नहीं, बल्कि आगे जा करके यहाँ पर रुक रहा है, इसलिए इसे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के नाम से याद करते हैं। आइए अब उसके बाद ये जो है, अब यरकान, इन्हीं तीनों का तज़किरा अलग अलग स्लाइडों में किया गया है। यरकान क़ब्ल अज़ कबिद यानी प्री हिपैटिक, इसका बुनियादी तस्वुर जो हमने कहा, कबिद से पहले मसला है, खून के सुर्ख खलियात ज़्यादा टूटते हैं। लीवर में पहुंचने से पहले ही आरबीसी के खलियात के टूटने की शरह ज़्यादा हो जाएगी। सबब इनहलाल दम यानी हीमोलाइसिस, टूटने को हम हीमोलाइसिस या इनहलाल दम के नाम से आते हैं। अमराज खून, अब इसकी पैथोलॉजी क्या होगी? आरबीसी टूटेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन, हमने कहा पहले मरहले में अनकॉन्जुगेटेड
बिलरुबिन की मकदार ज़्यादा होती है, बीच वाले हिपैटिक में दोनों की मकदार ज़्यादा होती है, और पोस्ट में कॉन्जुगेटेड की ज़्यादा होती है। तो बिलरुबिन बढ़ता है अनकॉन्जुगेटेड, और कबीर इसे पूरी तरह संभाल नहीं पाता, इतना ज़्यादा है कि इसको गैर मुतासिर हो जाता है। अलामात में हल्की पिलाहट, स्प्लीन का बढ़ना, जिसको हम स्प्लेनोमेगैली के नाम से जानते हैं, स्प्लिन तहाल के हजम में इजाफा हो जाएगा। और अगर हिपैटिक और स्प्लिन दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो इसको हिपैटो स्प्लिनोमेगैली, ये अलग अलग भी बढ़ सकते हैं, दोनों एक साथ भी बढ़ सकते हैं। तो पहले हिपैटोमेगैली, फिर उसके बाद स्प्लेनोमेगैली, फिर उसके बाद हिपैटो स्प्लेनोमेगैली, दोनों मजमूई तौर से बढ़ जाते हैं। पेशाब नॉर्मल गहरा नहीं होता, खास नुक्ता इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन की मकदार ज़्यादा होती है, पेशाब में बिलरुबिन नहीं दिखाई पड़ता। यरकान कबिद में इसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों की मकदार में इजाफा हो जाएगा। कहाँ मसला है? खुद कबिद के अंदर का मसला है। सबब वरमे कबिद, सुए मिजाज कबिद, अद्विया या जहरीले असरात, पैथोलॉजी, कबिद के खलियात खराब हो गए हैं, बिलरुबिन का अमल मुतासिर हो गया है, इसकी वजह से कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों की मकदार बढ़ जाती है। कबिद का जो काम है अनकॉन्जुगेट कॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में तब्दील करना, लेकिन कबिल फेल हो गया है, लीवर फेल कर गया है, इसलिए दोनों की मकदार में इजाफा होगा, दोनों गैर मामूली तौर पर बढ़ते हैं, और इसी गैर मामूली मकदार में बढ़ोतरी की वजह से पेशाब में इनका दिखाई पड़ते हैं। अलामात में वासा यरकान, अब पूरा जो है यरकान जाहिर हो जाएगा, पहले मख्फी था अब जाहिर हो जाएगा, कमजोरी होगी, भूख की कमी होगी। खास नुक्ता दोनों किस्म के बिलरुबिन यानी कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड पेशाब में दिखाई पड़ेंगे, इसकी वजह से पेशाब गहरा पीले रंग का हो जाता है। अब उसके बाद पोस्ट हिपैटिक यरकान बाद अज कबिद, बुनियादी तस्वुर कबिद के बाद रास्ता बंद, जो हमने एम्पुला आपको बताया, जो बताया कि 2 मिलीमीटर का रास्ता होता है। एक फिगर आपको हमने दिखाई थी, बहुत ही छोटा, ये जो है आपको देखिए ये बहुत ही छोटा 2, तो हिपैटिक के बाद यहाँ पर सफरा या बिलरुबिन का इस्तेमाल होगा। अब इसके बाद तो कबिद के बाद रास्ता बंद, जिसको हम सदद, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आ जाए तो इसमें यही है, रास्ता बंद होने की वजह से सफरा का जमा हो जाना वाटर एम्पुली में और जिस्म से अखराज न होना, सदद की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसीलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। और सफरा का अखराज बाहर नहीं हो पाता, सफरा बाहर नहीं निकलता है, और इसके सबब से
पत्थरी या जिसे तिब्बे यूनानी में हिस्सा के नाम से जानते हैं। कई बार आपको जुज़वी तौर से नोट पूछा गया है हिस्सा कबीद और हिस्सा गुर्दा रीनल कैल्कुलाई, तो कहीं भी ये बन सकता है। ये कैल्शियम के ज़र्रात के जमा होने की वजह से होता है। ये नरम पथरी भी हो सकती है, सख्त भी हो सकती है, और इसको तोड़ने के लिए अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो तिब्बे यूनानी में बहुत तरीक़े की दी गई हैं, जिसमें कासनी, कलौजी वगैरह का ख़ास तौर से ज़िक्र किया जाता है। तो नाली सफरा में रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन, सफरा रुक जाता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन खून में वापस, पहले मरहले में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ती है, हिपैटिक में दोनों बढ़ते हैं, और पोस्ट हिपैटिक में कॉन्जुगेटेड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यह खून में वापस चला जाता है रुकावट की वजह से। तो शदीद पिलाहट, पेशाब गहरा, पखाना सफ़ेद, खारिश, चूँकि यह हार कैफियत का होता है, बहुत ही गर्म सफरा होता है। सफरा का आपका बुनियादी किरदार क्या है? हॉट एंड ड्राई, तो हार भी होगा, और इस यबूसत ड्राईनेस की वजह से खारिश इंसान के बदन में महसूस होगी और बहुत ही परेशान मरीज हो जाता है। ख़ास नुक्ता कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में इजाफा, अपसाइड, यूरिन डार्क और स्टूल पीला। अब इसको हम शार्ट कर रहे हैं मुख्तसर। ज़ोफ़ कबीद, कमज़ोरी, कबीद की कमज़ोरी, उसी तरह से सुकूत कबीद, मुकम्मल आमाल मुतासिर, सुए मिजाज, कबीद के मिजाज में खराबी, हार, बारिद, रतूबत, यबूसत का अदम तवाज़ुन, वरम, सोजिश, दबीला, पीप से भरा हुआ फोड़ा, तलैयब, सख्ती जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, सरतान, खबीस, रसौली, यरकान, सफरा का गलबा। ये पूरे लेक्चर का खुलासा है। आइए थोड़ा सा और खुलासे को हम पढ़ते हैं। कबीद के ये तमाम अमराज दरअसल मिजाज की खराबी, नंबर 1, नंबर 2 सदद या ऑब्स्ट्रक्शन, और नंबर 3 वरम, और नंबर 4 मादे फासिद के जमा होने का नतीजा है। ये कितने बेहतरीन लफ्ज़ हैं, जुमला है, जो पूरे कबीद की तशरीह कर रहे हैं कि मिजाज में ख़राबी, सदद का बनना, वरम का पैदा होना, फासिद मादा का इस्तेमा, यही 4 बुनियादी वजूहात होंगे, चाहे जिस भी तरीके का कबीद का अमराज होगा। मिजाज में खराबी, सदद का बनना, वरम का होना, और फासिद मादा खुसूसन सफरा का जमा होना। तिब्बे यूनानी में इलाज का बुनियादी असूल, चूँकि मिजाज ख़राब है, साले मिजाज, मिजाज सू की तरफ हो गया, तो मिजाज का इस्लाह करेंगे, इस्लाह मिजाज, और गालिब खिल का अखराज किया जाएगा, जिसको अखराज मवाद फासिदा, जो फासिद मवाद है, जो सफरा है, उसको अखराज। उसके बाद तक़वियत, तक़वियत कबीद, तनक़िया के बाद हमेशा आज़ा को तक़वियत देना पड़ता है, तो तक़वियत कबीद। और चौथी चीज़ परहेज़ और हल्की ग़िज़ा, चिकनाई से महफूज, यानी गैर चिकनी ग़िज़ा, सादा
کھانا جتنا کھائیں گے انشاءاللہ آپ کے کبد کے امراض آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کو مکمل افاقہ دیکھنے کو مل سکتا ہے من جانب شفا اللہ فی امان اللہ.